салом дӯстони азиз, боз ҳам подкасти AI News Podcast ва ин ҳафта мо дар бораи баъзе хабарҳое ки дар 2 ҳафтаи охир вақте ки мо имконияти сабт кардан надоштем гузаштанд, хабарҳои ҷолибтаринро интихоб кардем ва баррасӣ мекунем. Хуршед, салом, коро чӣ хел? ва алайкум ассалом, мешад, раҳмат, худо шукр, нағз. Хай, якчанд хабарҳои хеле хуб ҷамъ шудагиаст. Биёед имрӯз суҳбат кунем. хуб, Хуршед, биё набошад аз баррасӣ кардани ҳамон хабарҳо сар мекунем, оғоз мекунем имрӯзанги подкастаё. Фикр мекунам агар ки худат оғоз кунӣ боз хубтар мешад, барое ки ин ҳафта хабарҳоро худат беҳтар хондию омӯхтӣ аллакай. Пас ман дар охир боз як хабари дигари ҷолибе ҳаст ки мехостам баррасӣ кунем. Чӣ хабарҳо ин ҳафта ҳаст ки имрӯз метавонем баррасӣ кунем? Яке аз хабарҳои муҳим ин истифода бурдани ҳамин моделҳои забонӣ дар таҷҳизотҳо аст, масалан дар телефонҳо. Ва яке аз хабарҳои хуш дар ин соҳа ин баромадани модели Tiny AI мебошад, ки дар танҳо масалан тақрибан 3 миллиард параметр дорад, аммо метавонад ки бо 70 забон гуфтугӯ кунад, бо 70 забон маълумотро коркард кунад. Ягона як ҷои муаммояш ҳамин аст ки ҳамин коркардкунандаи ҳамин модел онро ба гурӯҳҳо тақсим кардагиаст, то ки он масалан барои Аврупо дигар, барои Осиё дигар, барои масалан Африка дигар моделҳоро сохтагиаст, ки гӯем ки дигар модел не, яъне ки ҳамин моделро боз барои ҳамин минтақаҳо ва забонҳое ки дар ин минтақаҳо васеъ истифода мешавад, ба онҳо мувофиқтар кардагиаст. Яъне ки як модел худаш 70 забонро дастгирӣ намекунад, аммо ҳамин оилаи модел 70 забонро дар маҷмӯъ дастгирӣ мекунад, лекин онро вобаста ба ҳамин география гӯем агар вобаста ба минтақаҳо тақсим кардагӣ ҳастанд. Ва дар умум дар ин ҳолат ҳамин хеле хуб аст, зеро онро метавонем дар таҷҳизотҳои мобилӣ низ истифода барем ва чӣ тавр натиҷаҳои тестҳо нишон медиҳанд. Он масалан дар телефонҳои iPhone Pro то 32 токен дар як сония генератсия кардан метавонад ва дар гӯем агар аз ҳама телефони камқувваттарини оилаи Apple ин iPhone оддӣ бошад, масалан 13-14 бошад, дар ин ҳолат 10 токен дар як сония метавонад ки генератсия кунад, ки барои модели хурд ки дар телефон кор мекунад ин натиҷаи хеле хуб аст. хуб, ин барои чӣ бисёртар истифода бурдан мешавад? То ҷое фаҳмида истодам агар ки модели забонӣ ки бошад, ранги Jarvis-и железный человек, яъне ки мешад ки ҳамчун як ёвари шахсӣ истифода бурд, коркарди матнҳо дар дохили телефон, ман намедонам SMS менависад, 3 миллиард барои чӣ кифоягӣ мекунад? Чӣ кор кардан мешавад 3 миллиард параметр қатъӣ? Хай, аз сабаби он ки ин модел махсусан барои коркард бо бисёр забонҳо коркард шудагӣ аст, яъне ки ягон тарҷумонҳо сохтан мешавад, ягон маълумотҳоро тарҷума кардан мешавад. Гӯем ки ҳаст вебсайтҳо ё ки ҳаст масалан барномаҳое ки маълумоте ки ба забони ҳамин истифодабаранда маълумот надорад, метавонем моделро истифода барем, то ки он дар режими реал тайма гираду онҳоро коркард кунад ва ба забони мувофиқ пешниҳод кунад. Масалан, хай истифода бурданаш бисёр хеле васеъ аст ва яке аз муҳимтаринаш ин маълумотро аз як забон ба забони дигар тарҷума кардан дар таҷҳизот. Масалан, ҳоҷат ба истифода бурдани Яндекс переводчик ё Google переводчик дар ин ҳолат камтар мешавад ва бе истифода бурдани интернет метавонем мо ин моделро масалан ҳамчун тарҷумон истифода барем. Яъне ки яке аз самтҳои асоситарине ки вай барои ҳамон омода кардагӣ ҳастанду омӯзондагӣ ҳастанд, тарҷумонӣ аст.
خب فکر میکنم در حقیقت خبر جالب است برای که یکی از خبرهایی که بیشتر نمیدونم در دنیا هست نیست که بررسی کرده بودیم یا نه که همین بود که بعضی شرکت ها حرکت کرده ایستادن همین مدل های موبیلی خودشون رو برارن از جمله گوگل که میخواد همون جیمینای مثلا با پارامتر خورتر در تجهیزات موبیلی علاقه کار کند و همین طریق همه ما آدمان در روی عالم کسی که حداقل تلفن موبیلی داره اسمارت فون دارد علاقه میتواند که با آنها دسترسی پیدا کرده در عملیه استفاده برد و مثلا چیزای خودشان رو سازنده. اینجا باز یک چیزی جالبش همین که اگر که در آیفون ها کار میکرده باشد چی هست که ابزاره که شورتکاتس کمانده وقتی که برای کارهای اتوماتیک کنونی و استفاده میبریم مثلا بعضی چیزهای هست که همونا با کلاود ای آی پیوست کردگی هستن و کلاود ای آی علاقه متن ها رو کار کرده به ما میدهد در داخل یک اتوماتیزاسیونی که در داخل خود آیفون ساخته هستن. لیکن اگر که این خیلی مدل براید که در داخل خودی تلفن کار کند و همون وظیفه رو اجرا کردن تو نکنه وظیفه مشکل نیست و به هر حال اگه خلاصه برآوری کردن از یک روی خطی معین نگاه کوتاه کردن متن کلانتر یا که برعکس زیادتر کردن متن کوتاه‌تر همه چیزا استفاده میشد خیلی به هر حال این باز هم قلایتر میشد خدا که اینترنت نباشد هم علاقه چقدر کاری آدم بود میشود. دویم خبر چی بود؟ باز یک خبر خیلی خیلی خوش از اویله MCP Gamer. این خبر از شرکت گوگل که آنها وب MCP پروتکل را کار کرده هستند تا که همین اجنت های ذهنی سونی نوابسته با وب سامان ها کار کنند. مثلا چنین گفته شده است که عین زمان مثلا برای کار کردن معلومات سامانه یا که ما باید که همون HTML کد سامانه رو به اجنت پیشنهاد کنیم یا که سیلکش رو روان کنیم و در این حالت مثلا خودی اجنت علاقه نمیداند که چیکار کردن لازم است. میتواند تنها معلومات رو گیرد و در این حالت نمیداند که سایت مثلا همین وب سامانه چی امکانیت ها رو پیشنهاد میکنه. چطور که میدانیم از وظیفه خودی همین MCP پروتکل در آن است که به این اجنت معلومات رو پیشنهاد کند که همان اجنت چی کارها رو طریق این یا آن پلتفرم کردن میتواند. مثلا MCP سرور فیگما گیم یا که MCP سرور جیرا گیم برای تاسک منیجمنت آنها همین معلومات رو پیشنهاد میکنند و وقتی که ما پرومپت مینویسیم وابسته به پرومپت نوشتگیمون همان اجنت فونکسی لازمه رو از MCP سرور استفاده میبرد و معلومات درست رو میگیرد. این وب MCP نیز چنین کار میکند اما برای وب سامانه ها وقتی که مثلا همین اجنت های ذهنی سونی یا که همین خود LLM ها که اکثریتش این زمان میتوانند از وب سرچ استفاده برند میتوانند به سامانه مراجعت کنند فهمند که این سامانه چی امکانیت ها رو میدهد چی اینسترومنت ها رو پیشنهاد میکند برای ذهنی سونی استفاده بردن از طرف همین مدل های زبانی و همون کار رو کند. مثلا اگر بگیم که سایتی تاینی PNG هست مثلا که در آنجا ما میتوانیم رسم ها رو زاگرسکا کنیم و آن سایت آن را خورد کرده میدهد. مثلا صفتی صورت کم نمیشد لیکن حجمش کمتر میشود و در این حالت اگر بگیم که همین سامانه همین وب MCP را استفاده برد همین اجنت های ذهنی سونی میتوانند از او درخواست کنند که چیکار کردن میتوانیم. مثلا سامانه میگوید که من رسم ها را خورد کردن میتوانم و مثلا همین ذهنی سونی به ما رسم ها میدهیم میگیم که همین رسم ها را گیرو یا که یک چند رسم ها را خورد کرده تی به ما و عین زمان بعد یا میتوانیم سایت را هم نیز گیریم و این به سایت مراجعت میکند فونکسیون لازمه رو میگیرد و وابسته از این فونکسیون میتواند همین اجنت ذهنی سونی نوابسته وظیفه واگذاشته را اجرا کند. یا که گوییم که مثلا برای بوکینگ برای بران کردن یگان چیپته ها یا که مهمانخانه ها این سایت ها هم اگر همین چیز را استفاده برند علاقه ما وقتی که میگوییم که به ذهنی سونی به ما یگان مارشروت ساخته دهد برای یگان سیاحت آن میتواند
новобаста ба ҳамун сайтҳои лозима дарояд, дархост кунад ки онҳо кадом рӯзҳои холӣ доранд масалан ва ба мо гӯяд ки кадом рӯзҳо мо дар куҷо истодан метавонем, ба куҷо рафтан метавонем ва ҳатто аз номи мо гираду ба рӯзҳои лозимаро масалан брон карда монад, то ки кори мо осонтар шавад. Ва ҳамин ин чиз метавонем танҳо бо навиштани як дархости оддӣ мисли як ҷумла ки масалан гӯем ки сайтҳои сомонаҳои тоҷикӣ бошад барои брон кардан букинг аз хориҷа вақте ки сайёҳон меоянд мегӯянд ки дар Тоҷикистон масалан чӣ гуна ҳамин маршрути сайёҳӣ ҳаст ва ҳамин онро зеҳни сунъӣ пешниҳод карда масалан маршрути муайянро пешниҳод мекунад, меҳмонхонаҳои лозимаро банд мекунад ва сайёҳе ки омад метавонад новобаста ба ҷои лозима вақти лозима рафта сайёҳати худро амалӣ кунад. дар инҷа як мушкил ба вуҷуд омада истааст. Аниқтараш аввал аз аналогия сар бигирам, баъд ба мушкилаш барнагарам. Бисёртар ба SEO наздик шуда истодааст. Пештар вақте ки search engine optimization мекарданд, яъне ки сомонаҳоро ҳама хел оптимизатсия мекарданд ки системаи ҷустуворӣ ёбаду нишон диҳад дар ҳамон натиҷаи ҷустуҷӯ. Ҳозир акон WebMCP шуда истааст, яъне ки ба ғайр аз системаи ҷустуворӣ боз чӣ будомаш моделҳои забонӣ дастрасӣ пайдо кунанд ба муҳтавои сомонаӣ ва ба мақсадҳои худашон истифода баранд. Гӯем хай дар инҷа дида истодам ки фаҳмида истодам ки масалан агар сомонаи ягон оҷонсии машваратӣ бошад, фарз кардем ягон клиника бошаду дигар аз ин фоидаи калон дида метавонад, чунки вақте ки масалан фарз кардем мо оҷонсии машваратӣ дорем ба ворид кардани зеҳни сунъӣ, агар ки ягон одаме бошад ки моро намешиносаду дар интернет поиск кунаду ҷустуҷӯ кунад, дар интернет не ба ChatGPT худаш гӯяд ки аз ҳамин Тоҷикистон мехоҳам ки ягон оҷонсӣ ёбам ки ба ман ёрдам кунад, ёфта ба ман фарз кардем با آنها در تماس شوند و ذهنی سونی هم کارو میکند برای اگر که سامانه ما WebMCP داشته باشد. لیکن چی میشود وقتی که سامانه هایی که از حساب ترافیک پول کار میکنند، یعنی از حساب آمدنی خواننده ها به سامانه و یا به رکلام میفروشند و دیگر نمیشود که طریق همین WebMCP آنها برعکس یک قسم ترافیکشون رو گم کنند، چون که اگر که سامانه را ذهنی سونی خوانده دیهد، مثلا بعضی سامانه حاضر از گوگل آنقدر راضی نیستند وقتی که گوگل همون نظری ذهنی سونی را دایر به سوال ها می نویسد در خودی صحیفه جستجو که اطلاعات از سامانه ها میگیرد، لیکن خویده مغزش رنگ پرپلکسیتی مغزش گرفته میدهد که خیلی جواب سوالتان همین، یعنی برای من همچون استفاده برنده علاقه حاجتی به همون سامانه ها در آمدن نیست دیگر. از این حساب علاقه به ترافیکشون رو گم کرده شدن. خیلی سوال خیلی خوب. مثلا چیزی که میبینیم وابسته به همین مقدار تشریف آورندگان سایت سامانه Stack Overflow این نوع وابسته تاثیر کلان رساندگی است، زیرا مثلا پیشتر آدم‌ها برای جستجوی سوال اگر که به اون سامانه می‌درآمدند سوال‌های خود را می‌نوشتند، عین زمان به همین ذهنی سونی می‌نویسند و معلومات لازمه را می‌گیرند. و همان آدم‌هایی که مثلا معلومات لازمه را نمی‌گیرند تنها به اون سامانه داخل می‌شوند. اکنون اگر گوییم که ما یک چیزی که علاقه موجود است آن را حمایت کنیم و از چیزهای نو دست کشیم، این چیز هم خودی ترقیات رو محدود میکند. یکی از مهمترین چیزاش در آن است که عین زمان وب MCP در شکل پریویو است، یعنی که نه به همه دسترس است و تنها با ورسی نوترین خروم که عین زمان حالی به همگان دسترس نیست تست شده ایستاده است گویم اگر، و این خود علاقه وقت طلب میکند تا که این یگان تاثیر خود را رساند این تکنولوژی. از جهت دیگر گیریم اگر مثلا هر یک چیزی هست که یک جهت مثبت دارد یک جهت منفی دارد، بله این جهت منفی دارد، لیکن استفاده بردن یا استفاده نبردن وب MCP در طرف سامانه این از خود هر یک کار کننده این سامانه وابسته است. من اگر نخواهم که مثلا همین دسترسی پوره به سامانه طریق ذهنی سونی دهم، من
وب MCP серверо масалан ягон хе карда дар сомонаи худ истифода намебарам, яъне ки трафикро гум намекунам. ҳаст масалан намунае ки гуфтӣ ки оиди ташкилотҳо, масалан оиди корхонаҳое ки бо онҳо миқдори ташрифкунандагон нақши муҳим бозӣ намекунад, аммо фурӯши молу маҳсулот ё хизматрасониҳо нақши бозӣ мекунад, онҳо метавонанд инро масалан дар сомонаҳои худ ҷорӣ кунанд. Ин ҳамаш ягон чизи маҷбурӣ надорад гуфти гапо. Агар ки нахоҳанду агар ки нахоҳанд ташрифоварандагони сайти худро гум кунанд, метавонанд истифода набаранд тамом. хуб, хайр, дар ҳақиқат гуфти гапо поживем увидим. دیدن در کار که به چی نتیجه ها میبرد و من چی خودش کار میکند، چی تاثیر میگذارد. خودی همو سئو هم اگر که یاد آوریم از در همین مدت موجود بودنش حالی هم سایت های بسیاری هستند که سامانات بسیاری هستند که اپتیمیزاسیون شدگی نیستند و مثلا همون ترافیک هم با آنها درست نمیبرد، برای که اپتیمیزاسیون خوب برای مونده شدگی نیست. اینش هم با هم خیلی شد نه همه جاری میکند، برای که برای این کار کردن در کار، برای این فهمیدن در کار که چه خیلی کار میکند، چه خیلی جاری کردن در کار، همه چیز آموختن در کار. نه همه شرکت ها این چیز میفهمند، نه همه شرکت ها امکانیت دارند که همین چیز درست در کار درست جاری کنند. برای این هم شاید که باز هم یک тавсиявӣ шаваду монада, яъне чизи маҷбурӣ не, чизи ҳатмӣ не, лекин агар бошад вобаста ба ҳолат, вобаста ба самти фаъолият, аллакай ҳар кас метавонад ба фоидаи худаш истифода барад. як хабари дигаре ҳаст ки мехоҳам ки баррасӣ кунем. имрӯз хабаре ки дар Ҳиндустон India AI Impact Summit баргузор гашт. дар он ҷо аз Тоҷикистон ҳам чандин нафар иштирок карданд, аз ҷумла ширкати Zipl, Zehen, намояндагони мақомоти давлатӣ иштирок карданд. худаш умуман дар бораи агар ҳамин AI Summit гӯем, як нуқтаи ҷолибаш ҳамин ки дар ин ҷо Ҳиндустон ба гӯем ҳамин пойгаҳ гонкаи зеҳни сунъӣ ворид шуда истодааст, на ҳамчун кишваре ки махсус бо коркард машғул аст, масалан чӣ хеле ки Хитой ایالات متحده آمریکا در اینجا نقش کلانباز ایستادند و یا بعضی شرکت‌های آمریکایی، بلکه همچون یک کشوری که می‌خواهد که در سمت با تنظیم دراری همین ساحه ذهن سنی یک نقش خود را بازد و اینچون یک نقطه خیلی جالب در اونجا بررسی شده بود. در فوکوس استفاده ذهنی سنی را در اونجا بررسی کرده هستند که از نقطه نظری نه فقط شرکت های کلان چقدر استفاده برند، شرکت های کلان سازند، بلکه از نقطه نظری استفاده ذهنی سنی در خدمت رسانی دولتی، در خدمت رسانی اجتماعی، به مثال ساحه معارف، تندرستی و غیره و هکذا در کشورهای رشد کننده، در حالت رشد کننده از جمله مثلا چون کشور به مثال تاجیکستان، یعنی فوکوس همین سمت در همین سمت بود و میخواستم بیاد در همین سمت فکر کنیم که تا چه اندازه به فکر خودت علاقه تکنولوژی آماده است که به ساحه خصوصا معارف جاری کرده شود. درباره تیپ علاقه هفته گذشته گپ زده بودیم، اکنون بیا درباره معارف کمتر گپ زدیم. فکر میکنم خودت هم بعضی پروژه‌های لایحه‌های تعلیمی داری. برای جاری کردن نقشه ها بود و هست، اما یک چند محدودیت ها هست که آنها را باید که گذاریم برای جاری کردن آن. یکی از محدودیت های اساسیش این دستگیری زبان تاجیکی و دیگر طرف کار آن است که مثلا ذهن سنی را عین زمان استفاده بردن می شود در حالت هایی که مقداری گویم همه پارامترها نامعینند. وقتی که ما یک مقدار پارامتر معین داریم، مثلا با ما ذهن سنی علاقه در اصل لازم نیست. مثلا وب سامانه که برای فروش یگان تجهیزات هم مثلا تکنیکی معیشی استفاده برده می شود که آنها مثلا گویم ماشینه جانبشویی یک چند پارامتر دارد، نمود، автомат، پول автомат گویم اگر حجم چند کیلوگرم مثلا با اما لباس ها رو شستن میتواند و مثلا نگاه استحصال کننده گویم اگر. از همین جهت
این مقدار پارامترها خیلی محدود است. تا 100 پارامتر تا 200 پارامترها این خیلی خرد است. اما وقتی که مقدار پارامترها تا 10,000 100,000 میشود، عین زمان علاقه اینها رو یک کد نوشتن که آن رو با یک ساختار معین کار کرد میکند مشکل میشود. و در همین نمونه گیریم اگر ذهنی سنی رو اگر گیریم، مثلا هست سوال هایی که تاریخی هم مثلا یا که سوال های حقوق، اینها هرچند که فن های دقیق نیستند، لیکن مثلا ماده 1 و ماده 2 این علاقه یک معلومات دقیق است که شما در فن حقوق نمیتوانید که آن را با هم دیگر اغلش کنید. چطوری که ذهنی سنی میتواند آزادانه گوید که فلان معلومات مثلا در فلان کودکس یا در فلان قانون گفته شدگی است که در اصل این چیز گفته شدگی نیست، یعنی که گلوچیناسیون کنید. و هست حالت هایی که مثلا باید که پارامترهای نامعین است، مثلا انشا نوشتن و بهاگذاری کردن انشا، تا که همون کریتیو رو از طرف طلبه مثلا فهمیدن شود، تا که کدام نقطه ها رو مثلا طلبه مثلا وقتی نوشتن انشا بررسی کرده است و همین معلومات ها مقدار نامعین پارامتر دارند. گویم اگر در چنین حالت ها برای چنین بهاگذاری کردن ذهنی سنی نقش مهم بازی کردن میتواند، لیکن برای نوشتن انشاهای دقیق نه. مثلا گویم که یگان انشا درباره ابو عبدالله رودکی نویس گویم اگر و میتواند بسیار معلومات بردرار را پیشنهاد کند. اما وقتی که ما با او انشای درباره ابو عبدالله رودکی نوشتگی را پیشنهاد میکنیم، میگیم که بهاگذاری کن تا چی درجه این چیز درست است، در این حالت نتیجه بهتر به ما دادن میتواند. یعنی که کریتری هاش معین میکنیم، روی همون کریتری ها الکه بهاگذاری میکند که چند بها مونده ممکن است، کدام بها رو مونده ممکن است خوب است بد است. مثلا بله همچون کریتری مثلا همون کتابی درسی معلومات مثلا هم درسی پیشنهاد میشود که ما در آنجا مثلا هست معلومات درباره ابو عبدالله رودکی و هست انشایی که طلبه نوشتگی است و ذهنی سنی اینها رو میگیرد و فرقیتش رو یا که تا چی درجه آنها به هم شباهت دارند میفهمد و مضمونش رو درک میکند از این متن و از متنی که باید سنجد و نتیجهش رو میگیرد که در کجا مثلا خطاگی هست، در کجا مثلا کدام معلومات علاوگی هست یا که نادرکار است، تا که بهاگذاری کردن چنین حالت ها آسان میشود. یا که گویم میگن چیزهای باز کریتیوی به مثالی رسم کشی هم مثلا وقتی که وظیفه گذاشته میشود و ذهنی سنی میتواند آن رسم ها را کارکرد کند و گوید که تا چی درجه خوشخوی کشیده شدگی است، تا چی درجه موافق است مثلا. لیکن اکنون در آموزش به فکرم که عین زمان کمی استفاده بردن ذهنی سنی محدود است و یگان حالت هایی که برای استفاده بردن عمومی در همه ساحه های معارف این را گفتن کمی مشکل تر است. عین زمان شاید آینده این چیز این حالت تغییر یابد. نه خیر، وقتی که در سری ذهن سنی میرد، نه فقط مدل های مثلا زبانی هستند و مدل های من میدونم جدولی و متماتیکی و غیره، کسا کنه میدم هزار یک مدل های را ساختم ممکن است و در اساسی داده های گوناگون تعلیم دادم ممکن. از نقطه نظر ذهن سنی که مگر مثلا مدل های هستند که با کامپیوتر ویژن کار میکند، یعنی اون چیزی که کامپیوتر دیده میتواند از روی قیافه، از روی همین شکل ایستادن و شیشتن و غیره و ها کسا و بهاگذاری کردن میتواند که همون طلبه مانده شده که از گپت گوش کرده است، از گپت گوش نکرده ایستاده است. در خطا یک اکسپریمنتش سال گذشته خونده دیده بودم، سال گذشته بود 2 سال پیش بود که وای یک ابداک‌های مخصوص در سری طلبه ها پوشاندگی است. تنها اکسپریمنت بود، یعنی به طور اکسپریمنتالی در کدام یک صنف جاری کرده هستند که وای همین فعالیت معاینه سر رو تحلیل کرده می ایستاد، رنگ ایگ که تا چند اندازه معاینه سر کدام همین
موج‌های الکترومغناطیسی رو پهن کرده است یعنی که در کدام حالت است. از نقطه نظر دیگر مثلا حاضر این برسلت و دیگر چیزا هم داریم که دویمو پولس ما سنجیده میشه که دیل چخیل زده ایستاده است، داولینر میسنجیده یعنی فشاری خونه، یعنی هزار و یک پارامترهای دیگری هستند که ما به نظر نمیگیریم در جریان تعلیمی عادی، لیکن با یاری ذهن سونی میتوانیم که در جریان انفرادی گردانی یعنی اندیویدوالیزاسیون همین جریان تعلیم استفاده بریم و همین پارامترهای بیولوژی انسان به نظر گرفته همه این چیزا علاقه آدم نه، معلم نه، بلکه ذهن سونی در همین رژیم ریالی تحلیل جمع کرده است، تحلیل کرده است و به معلم سیگنال داده است که فلان طلبه نه فقط خب و دم شیشته است و خلال نرسانده ایستاده است، بلکه خب و دم شیشته است باز فهمیده ایستاده است، یا اینکه وقتی که همین مثلا با همون تایملاین گپزنی معلم خودش تحلیل کرده میتواند مقایسه کرده گوید که فلان وقت فلان دقیقه درس معلم فلان گپ گفته ایستاده بود و از روی فعالیت معاینه سرش، از تپش دلش، فشار خونش و غیره ها که پارامترهای بیولوژی ذهن سونی میتونه تخمین کند که همین فلان طلبه گپت فهمید فلانیش باشه خیالش تماما در دیگر جا بود، هم از روی مثلا قیافه‌اش و از دیگرش، یعنی هزار یک پارامترش اگر که به نظر گیریم میشود که این خیلی تکنولوژی رو هم در همین جریان تعلیم استفاده بریم تا اینکه صفت تعلیم بلند کرده شد، یعنی نه فقط چت جی پی تی جاری کرده شود بلکه چنین سیستم های تحلیلی نیز جاری کرده شوند که در رژیم ریالی آنالیز کنند، تحلیل کنند و یک پیشنهاد خود را داده توانند. اکنون این خیلی تکنولوژی ها به فکرم علاقه هست و شاید باشد، لیکن از استفاده بردن آن کمی مشکل است گفتن که تا چی درجه مثلا صفت تعلیم بهتر می شود. برای آن که مثلا طلبه شیشتگی است و وابسته به معلومات ذهن سونی میگوید که فلان طلبه فهمید فلانش نفهمید. این چیز طلبه رو به فکرم وادار کردن نمیتواند که او فهمد. این چیز برعکس باید به آن سمت روانه کرده شده باشد که تا که معلوماتی که به همین طلبه ها روان کرده می شود فهموتر باشد، تا که جریان تعلیم مثلا فهموتر کرده شود، نه اینکه طلبه مجبور کرده شود گوییم اگر برای فهمیدن که برای فهمیدن. در این حالت به فکرم هم ارزانتر می‌فروید از جهت اقتصادی و هم از جهت ثمره‌ناکی بهتر می‌شود وقتی که همین معلوماتی که به طلبه ها پیشنهاد کرده می شود از طرف ذهن سونی کار کرده شود و خلاصه برآوری کرده شود که به کدام سمت مثلا همین برنامه تعلیمی بهتر کرده شدن می تواند، چی معلومات علاوه‌ای مثلا علاوه کردن شدن می تواند، از چی ها استفاده برده گوییم اشیاءهای عیانی یا که اون چیزهای دیگر، همین معلومات برای مثلا شخصی 10 ساله خوبتر فهمانده می شود. در مثال باز همین مدل های زبانی گیریم اگر هست یک شکلی پرومپت ها هم مثلا که با ما فلان تکنولوژی رو به مثل کودک 5 ساله فهمانه، گویا که ما کودک 5 ساله ایم و باید فهماند و در این حالت خوب می شود که همین معلومات تعلیمی علاقه پیشکی حداقل با همین مدل های کلانی زبانی کار کرده شوند و پرسیده شوند که همین معلوماتی که ما پیشنهاد کردن میخواهیم همچون شخصی 10 ساله تو فهمیدن میتوانی یا نه مثلا نه؟ و در این حالت ذهن سونی به فکرم یک بهاگذاری کردن میتواند که تا چی درجه این معلومات ساختار کنانی معلومات، اشیاءهای عیانی و همه آن قدم هایی که برای فهماندن این معلومات پیش بینی شده هستند ثمره‌ناکند و شاید به کدام طرف آن را باز ثمره‌ناکتر کردن می شود. به فکرم این خیلی استفاده بریم خوبتر می شود. خب در عموم راضی هستم که جدا نه فقط ما باید تغییر یابیم و گیم همین
معلوماتی درسی تغییر یابد دیگر بلکه خود جریان تعلیم باید که الکی دیگرگون کرده شود تا که به همین زمان حاضر موافق شود. برای که خواهیم و نخواهیم حاضر اگر معلم استفاده نبرن ذهنی سونی را طلبه استفاده میبرن. معلم وقتی که نمیداند که چه خیلی استفاده برده میشود همه aynı zaman استفاده میبرد تا چه درجه میدن، حتی برای آمادگی به المپیاده ها، حتی در روند تعلیم طلبه های صنف 4-5 الکی اونهایی که دسترسی دارن به تجهیزات های مبیلی چندش رو خودم شنیدم دیدم که اونها چطور مثلا در این حالت هم لیکن در بین همین طلبه ها کمی وای هست. به دو لاگر جدا شده هستند. یکی اشان میخواهند که وظیفه هاشون را تیزتر اجرا کنند، خوبتر اجرا کنند با استفاده از ذهنی سونی. دیگرشان درک میکنند که با امید ذهنی سونی دائم شدن نمیشود. مثلا نوابسته همین صحبتی که شنیدگی بودم بین دو طلبه مثلا که گفتگی بود که یکیش من برای آمادگی به المپیاده مثلا از ذهنی سونی استفاده میبرم، دویمش گفت که در المپیاده تو ذهنی سونی را استفاده بردن نمیتوانی. برای این خوبتر میشود که خودت درک کنی و در المپیاده این معلومات رو استفاده بری مثلا. که از این جهت طرفدار دویم شخصم. نه اینجا ما طرفدار هر دو شدم میتونم از نقطه نظر من که چی خیلی استفاده میبرد برای آمادگی. اگر برای در دوام آمادگی مثلا معلم گوید که همچون کاری خانگی 3 مثال نه یا 30 تا مثال حل کنه و همون 3 تاش خودش حل کنه، 27 موندگیش ذهنی سونی حل کنه و گوید که آمادگی من همین است، البته که من طرفدار دویمشم. لیکن اگر که مثلا و خودش حل کنه دو بعد از ذهنی سونی پرسد که ماهیت همین مثال چیست، مثلا فکر خودش به ذهن سونی گرده از ذهن سونی یک گیم فیدبک شنوه، یعنی یک مصلحت و مشورت های مفیدتر شنود که همون فکر وی در سمت درست رفته ایستاده است یا که نادرست. پس اینجا یکمش هم میتواند که فایده گیرد، یعنی که خودش حتما وظیفه‌اش اجرا کند، لیکن در برابر این از ذهن سونی در این حالتی پس از اجرا کردن الکی استفاده برد و بیند که فرق چی خیلی است، برای چی فرقش هم خیلی است. این الکی از نقطه نظری وی میگم ده سواد رسانه‌ای، سواد ذهنی سونی، تفکر انتقادی و غیره ها کذا که یعنی داند که همین تکنولوژی چه خیلی کار میکنه، مغز ماهیت کارشان فهمیدن درست تواند. خوب به هر حال فکر میکنم خبرهای جالب و بسیارترن که اگر که بررسی کنیم و بررسی کرده میگیریم و به امروز اگر که یکان علاوه نباشد جنبه است هم کنیم میشد. بله به این هفته کفایه است به فکرم. میتونیم باقی مانده‌اش رو در هفته آینده بررسی کنیم. خب تشکر زیاد. خب نفرایی که ما رو تماشا کردن تا همین لحظه با ما بودن تشکر زیاد برای دقت. تا بازدید در پادکست های آینده.